Sama dua tidak terawami wajib fitin tamami sama dua tidak terawami ke golongan batinnya sufi falsafi. Kami kesempatan Kulurahi rahmatan qadiri ayamal majur bin nadiri alhamdulillahi alil wahidi al-alim al-qadir ghaniyil majidi وأفضل الصلاة وتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه أتى لا سيما رفيقه في الله وهذه عقيدة سنية سمعتها قليلة البهية لطيفة صغيرة في حجم لكنها كبيرة في العلم تفيك علما إن تري أن تتفي لأنها بزبدة فلتفي الله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم قبل زادني أستغفر من أمر ما لا يوجب ثم استحالة ثم جواز ثالث الأقسام فهم من تلذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العلي الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومن في حقه الله عليه متهية الإله والواجب الأمر ما لم ينبني الانتفاع في ذاته فتهمي والمستحيل كل ما لم ينبني في ذاته ثبوتا للأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز من الخفاء معلما بأن هذا العلم أي مسلك الله العلي العليم من غير شك حديث مقتدر لأنه قام به تغير وجوده وجوده بعد عدم وجده والمسمى بالكتاب فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود غير بأن كل أثر يليه مؤثر فاعتبري وجد سما صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية ويقدم بالذات فعل والبقاء قيامه بنفسه تتوب مخالف للغير ولنية في ذات أو صفته العادية والفعل في التأثير ليس إلا للوحيد القهار جل وعلا ويكون بالطبيعة لا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة منعت فذاك بدعي فلا تتفت والحكم متشرف بهذه الحدوث والدور وهو المستحيل المنجلي والجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والانفصال انفصال وصفة المعاني سبعة لرأي علم محيط بالأشياء قيده وقدرة إرادة كل شيء كائن أرادا وأن يكون بجده فالأمر فالقصد غير الأمر فاطره المرا فعلمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل المختار ويجب أن يكون بصفاته حملا ومنع على الحياة أسامي تعلق بسائر الأسامي تعلق بالممكنات كلها أخطأ لأن سمعه والبصر تعلق بقول المؤمن يرى والكلمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم كلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى المألوفا وكل من قام به سواها فوجد في الأمر قد تناهى وغير معقول لا يفتقر لغير جلال غني مقتدر وجائز في حقه الإسلام وترك الإشقاء والإسعاد وما يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستعين ضده عليهم وجائز كالأكل في حقهم
المتوسط والرحمن للعالمين جل مولدهما ويلزم الإيمان بالإنسان والرشد والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والنيران والجنان والجن والأملاك ثم أولياء ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري ويلقى في مجلس السامي وقرن بسائر الأحكام من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغيب الخوف على الرجاء وسلم لك من الثناء وجدد توبة للأبصار كي تأسى من رحمة الغفار عليه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فأمان وفوق له مسلي وكتسم وكتسم من نسك العلماء وخلص قلبا من الأيار بالجد والقيام في الأسرار وربنا لله في الأوالي وتدري معاني والكمال وبذل ربي والحمد لله على تمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Walamma faragha minal qismil awwali, dan tatak kala selesailah oleh nazim. Syarah pun nazim tu syarah lah juga. Dialah nazim, dialah syarahnya. Dia yang buat nazam dan dia tukar syarah bagi nazam dia buat tu. Walamma faragha, dan tatak kala mana selesailah oleh nazim. Selesai apa? Minal qismil awwali, daripada menyatakan bahagian yang pertama. Minal qismil awwali, min bayani qismil awwali, daripada menyatakan bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama daripada mana? Min aqsami hadzal fanni, daripada beberapa bahagian ini mata pelajaran. Ini pan, makna ini mata pelajaran, iaitu mata pelajaran ilmu tauhid. Tu iaitu ilmu tauhid ni ada 3 kisim, 3 bahagian. Iaitu kismul awalnya. Kisim yang pertamanya ialah tu wahwa, dan ia kismul awalu, kisim bahagian yang pertama dalam mata pelajaran ilmu tauhid itu ialah al-uluhiyatu. Setengah-setengah ibaratnya awak mari dengan ya al-ilahiyat. Ini awak mari dengan waw kan, al-uluhiyatu, ketuhanan maknanya. Lagi tak tu ilahiyat. Ni al-uluhiyat. Ada waw.
Tak apa dulu boleh belaka nak buh rububiyat pun boleh, uluhiyat pun boleh, ilahiyat pun boleh. Maknanya nak caranya orang panggil tentang ketuhanan. Sama ada tentang hukum sifat ketuhanan atau hukum ketuhanan tu sendiri. Nah, itu orang panggil bahagian yang pertama. Tak kalau mana selesailah oleh nazim menyatakan bahagian pertama dalam ilmu tauhid, iaitu bahagian pertama dalam ilmu tauhid itu ialah uluhiyatu, tentang ketuhanan. Syara'a tu jawab bagi lamah, nescaya masuklah oleh nazim fil qismi tsani, pada menyatakan bahagian yang kedua, ai fi hadzal fanni lah, pada menyatakan bahagian yang kedua dalam ini ilmu. Tuh. Manakah orang panggil bahagian yang keduanya? Dalam dia kata ma yata'allaqu bi hadratil ilahi minal wajibi wal mustahili wal jaizi fi haqqihi ta'ala. Itu orang panggil uluhiyat tadi. Waraddi 'alal mukhalifina fi dzalika. Tu dalam tu ada tentang uluhiyat tu apa? Ma yata'allaqu, perkara yang berhubung kait bi hadratil ilahi, dengan hadrat Tuhan lah. Al ilahi makna ketuhanan. Mana Tuhan itu sendiri. Al ilah makna Tuhan. Minal apa barang tersebut? Bayan minal wajibi wal mustahili wal jaizi fi haqqihi ta'ala. Begitu juga waraddi 'alal mukhalifina fi dzalika. Ada ra' di atas yang menyalahi mereka itu pada demikian itu. Pada demikian ma yata'allaqu ma bihadratil ilah tadi. Dalam ni ada wa khatama zalikal mabhas birru'yati li'annahu al-maqsadul a'zam. Al-maqsadul a'zam. Tuh. Dan menyudahlah akan demikian itu perbahasan dengan ba' ru'yatullah. Kenapa? Li'annahu, karena bahawasanya ru'yah ni al-maqsadul a'zam, ialah tujuan yang paling agung lil arifina, bagi orang arif billah. Walidha qala ba'duhum laisa qasdi minal jinani na'iman ghaira anni uriduha li arraka. Itu syair itu telah kita baca dah. Baik. Baik. Syara'an saya masuklah oleh nazimnya fil qismi tsani, pada menyatakan bahagian yang kedua, ai fi hadzal fanni lah, pada ini ilmu tauhid. Manakah orang panggil qismu tsani? Wa huwa, dan ia qismu tsani an-nubuwatu. Tu. Kalau ada ia an-nabawiyah. Dari kita tu lah apa? Sama dah. An-nubuwatu, iaitu kenabian. Tuh. Jadi selesai orang menyatakan tentang ketuhanan, kita kena masuk pula menyatakan tentang kenabian. Kenapa? Kerana setelah daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib jugalah kita kena makrifat akan diri para nabi, akan sifat-sifat yang berhubung kait dengan para nabi. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afaqala ay faqalan nazimu rahimahullahu ta'ala. Maka telah berkata oleh nazim, wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah. Dah. Artinya di sini dia menjalani di atas pendapat Asy'ariyah. Karena kalau Maturidiyah, Siddiq, Amanah, Tabligh saja. 3 ya. Tu kenapa? Karena fatanah tu masuk dengan secara lazim dalam Tabligh. Itu kalau di sisi Maturidiyah. Karena di sisi Maturidiyah tak boleh seorang itu nak menyampai, melainkan dia kena cerdik. Kena cerdas. Nak menyampai ke orang ni kena cerdas lah, kena bijak lah. Kalau bodoh-bodoh tak boleh nak menyampai. Sebab tu tabligh nak mengaji. Tak boleh tabligh tu pakai duk turut orang nak tabligh. Yang kena cerdik. Nak cerdik kena mengaji. Itu. Kalau di kita umat lah. Jadi di para nabinya, kalau ke Maturidiyah, dia tak bila dah orang panggil fatanah. Kenapa? Masuk dengan secara lazim dalam tabligh. Dah. Sama kita umat pun, walaupun bukan sifat wajib bagi kita, tapi kita umat disuruh mengikut akan sifat-sifat para rasul. Maka kita pun wajib jugalah kena tabligh. Balighu anni walau ayah.
sampaikan daripada aku walau satu ayat. Ketika itunya kita wajib kena menyapa. Maka bila kita nak menyapa tu kena cerdik lah. Jangan kita klik kapung esok mengajar usul fiqh. Mana dalam masjid. Mengajar mantik dalam masjid. Mengajar makulak dalam masjid. Kulak sungguh ya kapung. Kalim ma'an nas biqadri uqulihim. Cakaplah dengan manusia tu dengan kadar kepala otak dia. Jadi kalau orang awam tu cukuplah kita mengajar fardu ain. Tauhid fardu ain je. Tak payah awak mari istilah pelik-pelik jadi bengah dia. Kalau boleh kita nak mudah orang awal tu. Ya seronok ngaji mudah. Sedap mudah faham sifat 20 bukan macam hak belum ni ngajar tak faham. Fiqh semua kan. Dan ngajar fiqh yang mudah. Bukan orang panggil mudah tu kita permudah-mudah. Kita menggunakan bahasa yang senang difahami. Tu yang berjeliga dia nak faham. Itu contohlah tu. Jangan kita pergi cerita habis kau ni pendapat ni, ni bahas ni pula, wajah istidlal, apa kerah ke apa. Tu batal ke tak ni Ustaz? Ikut awak. Siap ada ni. Mampu itu. Jadi dia kena ada kecerdasan, kebijakan. Baik. Wasif ayyuhal mukallafu. Sifatkan olehmu, hei orang-orang mukallaf. Orang yang diberati dengan hukum taklifi lah makna mukallaf ni. Orang yang diberati dengan hukum taklifi. Apa hukum taklifi? Maknanya hukum ma fihi kulfatun. Hukum yang ada pada hukum tersebut tu keberatan. Itu makna taklif. Maka kita orang yang memikul hukum taklif tu dipanggil mukallaf. Sifatkan olehmu, hei orang-orang mukallaf. Tu sifat tu apa? Wujuban. Hal keadaan mensifatkan Nabi tu wajib syar'i maknanya. Tu yajibu alaika an ta'taqida annahum mausufuna bitilkas sifati. Itu. Yajibu alaika wajiblah atas engkau an ta'taqida oleh bahawa engkau mengiktikadkan dalam hati engkau annahum akan bahawasanya mereka itu para anbiya mursalin mausufuna bersifatlah mereka itu anbiya mursalin bitilkas sifati dengan demikian itu sifat lagi akan disebut. Dah. Tu. Dalam ada dia bantu sikit lah. Sifat akan siapa? Jami'ar rusli. Akan sekalian para rasul. Dah. Rusul tu orang panggil jamak daripada rasul tu lah. Sekalian para rasul. Baca guana kalau orang panggil rusli tu, takut kita baca jami'ar rusuli. Bisuku ni sing lah. Di sininya kena baca makruh hal kan dibaca ke rusli tu bisuku ni sini dengan mematikan huruf sing. Wana kena mati huruf sing asalnya rusuli. Lid darurati ay lid darurati syi'ri lah. Karena darurah wazan syi'i. Jadi kalau kita dok baca wasif jami arusuli, jadi tak sedap. Tak kena dengan melodi dia. Ni. Jadi kena wakah. Kena wakah, kena sukun, kena mati kalau orang panggil sing tu. Wasif jami arus libil amanah. Tu. Kenalah dengan orang panggil wazan aruk dia tu. Bau sedap. Wasid qiwat tablighi wal fatanah. Kalau kita wasif jami arusuli, jadi tak sedap bunyi. Tu kerana tu bisuku ni sin ni dibaca hal kada dibaca ke rusli tu dengan mati ke sin. Kenapa? Li darurati syi'ri, kerana darurah syi'i. Habis. Ay yajibu alaika ni hak syarah di tafsir, hak dalam tu hak muhasyi tafsir. Ay yajibu, apa kau makna wasif jami ar-rusli? Sifatkan olehmu hai mukallaf akan sebagai wajib mensifatkan akan sekalian para nabi para rasul tu. Apa makna? Ay yajibu alaika, wajib atas engkau. Mana wajib sini wajib syarak. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kalau kita mensifat mengiktikad dalam hati kita akan segala sifat-sifat lagi akan disebut. Dan dijanji seksa api neraka lah kalau kita tu tak sifat ke dia. Bahkan orang panggil kalau iktikad hak belah awal pula boleh jadi kufur nah pula. Itu mana? Yajibu alaika, wajib atas engkau, wajib syarak atas engkau. Hei mukallaf, an ta'taqida oleh bahawa mengiktikadlah engkau annahum akan bahawasanya mereka itu anbiya mursalin ni. Alaihimus salatu wassalamu, atas mereka itu anbiya mursalin
rahmat dan sejahtera, muttasifuna, mereka-mereka yang bersifatlah mereka itu bil amanati. Pertamanya dengan sifat amanah. Ya, apa dia amanah? Takut kita kata, fak rasul, fak nabi pun masuk pan kok. Nah, hey, bukan. Amanah sini apa masuk? Wahya dan ia amanah hifzullahi ta'ala, memelihara oleh Allah Ta'ala bi bawatinahum. Ada, tak ada ba deh. Ada bi bawatinihim. Ada kalau ada bawatinahum. Nah, setengah-setengah ibarat mari hifzullahi ta'ala bi bawatinihim wa zawahirihim. Ini hifzullahi ta'ala, memelihara oleh Allah Ta'ala bawatinahum, akan segala batin-batin hati mereka itu anbiya mursalin. Tu hati-hati mereka, ruh-ruh mereka, jiwa-jiwa mereka tu pun tidak bersepakai dengan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Wa zawahirahum, dan zahir-zahir tubuh badan mereka itu anbiya mursalin pun tidak mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Itu makna. Tu bukan zahir saja dak, dengan batin-batin hati mereka pun tu apa? Tidak mengerja perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Pahwana diletak batin dulu baru zahir. Ini orang panggil nak mementingkan, orang panggil hak batin daripada hak zahir. Tu. Min babi ihtimamil batini aniz zahiri, daripada bab mementingkan benda hak bahasa batin daripada zahir. Itu. Setengah-setengah ibarat lagi hifzullah ta'ala bi zawahirihi wa bawatinihim. Tu. Tapi ni bi bawatinahum wa zawahirahum, memelihara oleh Allah Ta'ala-nya akan segala batin hati mereka itu para anbiya mursalin, wa zawahirahum, dan akan zahir tubuh badan mereka itu. Hifzu ta'alluq pada kata memelihara, menjaga Allah Ta'ala akan segala batin hati mereka itu rasul, dan zahir mereka itu rasul tu minat talabbusi, daripada bersepakai bimanhiyin anhu, dengan perkara yang dicegah, yang dilarang, yang dimurka daripadanya, daripada barang. Tu artinya para nabi, para rasul tu tak buat perkara yang dicegah. Tak. Apatah lagi kita nak isbat kata para nabi, para rasul tu buat maksiatun hakikiyatun macam fuak ahbash di isbat tu. Kau lagi parah. Tu. Jadi kok mana hidup cakap atau para nabi ni boleh buat maksiat hakikiyah? Hanya berdasar ke zahir Quran kata, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Berat gitu. Maksiatun hakikiyatun maknanya orang panggil pelanggaran terhadap perintah Allah Ta'ala serta niatnya inat. Mana menetai Allah Ta'ala, itu orang panggil maksiat sebenar-benar. Maksiat hakikiyah. Ada pun dalam Quran sebut wa asa adamu rabbahu tu. Bermaksiatlah oleh Adam akan Tuhannya. Tu dengan mana? Nasiyah. Lupalah oleh Adam akan Tuhannya. Itu. Bukan orang panggil makna maksiat situ. Sebut asa tapi nak mana nasiyah. Tu lagi pula tu bukan maksiat dengan makna maksiat seperti maksiatun laisa ka apa? Ka maksiatin. Tu. Maksiatun laisa ka maksiatin. Mana maksiat hak bukan seperti maksiat. Tu lagu mana? Mim babil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Itu orang panggil situ. Nak tanggung gitulah kita orang ahli sunnah wal jamaah ni. Tak berlaku di para nabi, para rasul tu buat perkara maksiatun hakikiyatun, tidak. Walau naha, dan jika sekalipun tu orang panggil raya. Walau naha, dan jika sekalipun tegahan tersebut tu karahatin, tegahan yang bahasa makruh. Walau naha karahatin, walaupun benda hak ditegah tu tegahannya makruh. Tu pun Nabi tak buat. Hatta dalam ibarat yang lain, tu walau khilaful aula. Sekali pun orang panggil perkara tu khilaful aula. Khilaful aula tu berselisih pendapat ulama, adakah termasuk daripada manhi atau tidak. Kalau karahah tu manhi lah. Makruh ni benda hak tu cegah. Cuma cegah tu tak putus. Larang tu larang tak putus, itu makruh. Talabut tarki juga tapi tidak jazim, tidak putus. Itu orang panggil makruh. Jangan kita kata makruh ni buat tak apa, tak buat tak apa, tu haruh. Tu sunat pun gitu ke? Sunat tu bukan buat tak apa, tak buat tak apa, tu haruh. Sunat ni apa? Kena buat.
Syarak tutup kita buat, tapi tak putus. Dah. Beza wajib dengan haram tu putus. Mana? Putus buat, putus tinggal. Nah, itu lagu tu. Jadi walau benda tu orang panggil cegah daripada syarak, cegah makruh sekalipun, para nabi tu tak buat. Apa kita duk kacau kata, nabi pun minum bila jalan dah. Nah, nabi pun orang panggil buang qada hajat, buang air kecil pun bila berdiri pun ada. Nah, itu kenapa tu? Itu bukanlah nabi duk buat melazimi, itu orang panggil nak menyata keharusan dan hukum dia makruh tu. Nah, tu kerana daerah orang panggil perbuatan nabi ni tidak ada lah ia melainkan wajib dan sunat. Hatta benda haruh pun nabi tidak buat di atas rupa yang haruh. Rupa haruh tu tidak dibuat di atas hakikatnya haruh. Nah, mana makan minum bini nabi tu haruh di kita, tapi di nabinya sunat wajib. Kenapa? Duduk di tangga nak litasyri'il ummah, nak mengajar syariat pada ummah. Nak bahaya gitu. Tuan baca kita hadis jumpa nabi pun lewat juga subuh. Tak apa kita nak tanya. Nabi tu litasyri'il ummah. Nabi nak ajar hukum syariat pada umat. Kalau lewat subuh mana? Sak kereta pergi hijah lalu itu. Mayar dah. Mayar lepas dah tu, subuh lepas dah. Tetap juga Nabi qada lah 10 pagi sekalipun azan seperti biasa. Mayar sunat seperti biasa, qomat seperti biasa, baca semayat jahar seperti biasa. Itu kalau Nabi tak buat gitu, nak reti mana kita? Tak retilah kita. Itu. Jadi para nabi, para rasul ni tidak pernah buat perkara hak Tuhan cegah walau naha karahatin. Sekali pun orang panggil cegah tersebut, cegah orang bahasa makruh. Walau halat tufliyati, walaupun ketika mana para nabi, para rasul tu bahasa kanak-kanak. Ketika mana usia kanak-kanak, tufliyah nak kanak-kanak tufuliyah pun boleh, tufliyah pun boleh. Nah, tufuliyah. Nah, walau halat tufuliyah, walaupun ketika mana kanak-kanak para nabi pun tak buat orang panggil maksiat, tak buat. Tu dalam tu dia kata mana? In qulta, jika engkau kata innahu la taklifa qabla al-bi'sati fala maksiata qablaha. Jika engkau kata sesungguhnya tidak ada taklif qabla bi'sah, sebelum daripada dibangkitkan nabi itu tidak ada taklif, betul lah. Nah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami azab, tidak kami beratkan ke manusia tu sehingga kami utuhkan rasul. Artinya la taklif lah, tidak ada keberatan qabla al-bi'sati, sebelum daripada dibangkitkan rasul, betul tak? Kerana tu orang sebelum dilantik rasul, dia hidup tu orang panggil dikira ahli fatrah. Nah, ahli fatrah aja dia. Kenapa tak ada taklif? Bila orang panggil tak ada taklif qabla al-bi'sati, fala maksiata qablaha, maka tidak ada jenis maksiat sebelumnya. Bila kata orang panggil tidak ada maksiat sebelum daripada diutuhkan nabi, maksiat ni bila nabi tu diutuh, barulah orang panggil timbulnya hukum syarak. Karena kita nak tahu benda hak dilarang, benda hak disuruh, benda hak dicegah, itu tak boleh dengan akal kita sendiri. Mestilah syarak hak mari bagi tahu. Nah, undang-undang Tuhan hak mari bagi tahu. Siapanya syarak hak bagi tahu syarak Allah Taala tu? Nabi lah. Jadi kalau nabi tu tak ada, maka tak ada lah orang panggil wajib, haram, makruh, sunat, haruh. Nak lagi di mana maksiatnya? Nah, kalau gitu fakaifa yuqalu, maka betapakah bagaimanakah boleh dikatakan innahu agar bahawasanya mereka itu nabi itu maksumuna minal ma'asi, terpelihara mereka itu maksum, mereka itu minal ma'asi, daripada segala maksiat qabla nubuwati, sebelum daripada kenabian. Wal halu, padahalnya annahu bahawasanya la maksiata qablaha, tidak ada jenis maksiat sebelum daripada bi'sah, tak ada maksiat. Lagu mana boleh kata ada maksiat tu? Nah, lagu mana boleh kata ke para nabi tu maksum daripada maksiat sebelum daripada dilantik jadi nabi? Padahal tidak ada maksiat sebelum daripada nabi tu diutus. Bila nabi diutus tu baru ada maksiat. Mana? Ni maksiat, ni ibadat, ni wajib, ni sunat, ni haram, ni makruh. Betul tak? Lepas tu lagu mana tu? Qultu, nescaya jawab olehku tu, jawab bagi in qulta lah. Al-muradu suratu, al-muradu bil maksiati, tu qabla al-bi'sati itu as-suratu, gitulah. Bermula-mula dengan kata maksiat qabla al-bi'sati itu, sebelum daripada dibangkitkan rasul tu, ialah as-suratul lati, ialah gambaran allati yuhkamu 'alaiha bi annaha maksiyah. Gitu.
gambaran yang dihukumkan di atas gambaran tu dengan bahawasanya gambaran tersebut ialah maksiat tu. Ba'dal bi'sati, kemudian daripada ba'dal bi'sati, sebelum daripada kemudian daripada bi'sah. Ba'da tu kemudian lah. Jadi orang panggil berzina. Contoh berzina. Berzina ni sebelum daripada Nabi tu mari cegah kata haram berzina. Umat tak tahu berzina tu haram. Betul tak? Kau umat tahu dah? Sebelum Nabi mari ayat kata zina ni haram, umat tahu tak zina ni haram? Tak tahu. Betul tak? Setelah mana Nabi tu diutuh, Nabi pun ayat wala taqrabuz zina, jangan kamu hampir pada zina. Artinya ulama kata haram zina. Betul tak? Jadi ketika tu baru nyata maksiat bila setelah mana diutuh ke Rasul. Bila utuh Rasul tu baru nyata maksiat punya. Minum arak ni maksiat punya. Zina ni maksiat punya. Baru nyata. Jadi hak sebelum daripada para nabi tu diutuh sebenarnya orang panggil maksiat dah. Tapi tidak diperjalani. Orang panggil gambaran yang dihukumkan di atas gambaran tersebut dengan bahawasanya gambaran tersebut ialah maksiat, kemudian daripada diutuskan Nabi. Artinya berzina, curi, merapok, ngopak, buat apa saja orang panggil fahsyat mungkar. Sebelum benda tu diwartakan fahsyat mungkar, para Nabi tak buat ketika mana dia kecil. Gitu maksud. Nabi tak pernah berzina, tak pernah minum arak, tak pernah berjudi, tak pernah risuah, tak pernah ngopak, tak pernah mengeji, tak pernah memaki. Gitu. Apa saja benda maksiat. Padahal masa tu orang tak tahu kata benda tu maksiat. Tapi Nabi tu tetap dipelihara dah ketika mana dia halat tufliyah. Mana ketika mana dia budak-budak. Supaya apa bila nantinya? Tu tiba-tiba kalau rasul tu dia buat kerja maksiat, zina. Nanti dia jadi rasul dia pula tak boleh ni zina, haram ni, ada ni. Tak boleh rasuah. Orang kata, sedap lupa dah tu. Dia dulu pun sama kita juga. Mampu itu. Tu para rasul tak gitu. Tak kata ayat. Betul sungguh. Para rasul tak pernah berzina, tak pernah minum arak, tak pernah bunuh orang, tak pernah. Itu makna maksum. Tuan ismah. Itu. Dalam ni sedap ni. Dalam ni kalau boleh ke siapa tu? Kidin ni sedapnya bedah Syekh Jamil Haling ni. Tu mana tengok in kulta inna ikhwata yusufa qad fa'alu ma'hu ma zahirahul haramu fa'ala annahum laisa bil anbiya'i fala iskal. Wa amma ala annahum anbiya fahum mushkilah. Tu dalam tu sedap tu. In kulta, jika engkau kata inna ikhwata yusuf, sesungguhnya adik-beradik Nabi Yusuf, qad fa'alu, sesungguhnya telah mengerjalah mereka itu, ma'hu serta Yusuf, ma zahirahu, barang yang zahirlah, zahiruhu, barang yang zahirnya barang al-haramu ialah haram. Mana hidup nak bunuh Nabi Yusuf tu lah. Hidup lepas dalam telaga gapo tu. Haram lah kerja tu. Betul tak? Zahirnya haram. Fa'ala annahum ay fa'in jaraina ala annahum, maka jika kita memperjalani ala annahum di atas bahawasanya mereka itu ikhwata Yusuf tadi, adik-beradik Nabi Yusuf tu laisu bil anbiya'i, bukanlah mereka itu tu disifatkan dengan para nabi. Sebab gini anak-anak Nabi Yakub ni ramai jadi nabi. Antaranya adik Nabi Yusuf sendiri Bunyamin, lagi pula abang dia Yahuda, Nabi Yahuda. Ada lagi lah adik-beradik hak lain tu jadi nabi tu banyak. Jadi ulama tu dia muskil. Adakah saudara-saudara Yusuf tu semua jadi nabi ataupun sebahagian jadi nabi, hak mana sah nabi? Tu tak dapat ketentuan. Maka kalau kita menjalani di atas bahawasanya adik-beradik Nabi Yusuf tu laisu bi anbiya'i, bukanlah mereka itu para nabi, tak ada sesama masalah. Laisu bi anbiya'in, bukanlah mereka itu adik-beradik Yusuf tu anbiya'in, bukanlah mereka itu tu para nabi, bukan. Tak ada masalah, fala iskal, maka tidak ada kemuskilan lagi. Wa amma ala annahum, wa amma dan adapun in jaraina ala annahum, jika kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan annahum, bahawasanya mereka itu ikhwata Yusuf tu anbiya, ialah anbiya, para nabi, fahuwa muskilu, maka itu menjadi satu kemuskilan. Apa dah dua kijah haram tu.
Nak bunuh Yusuf, nak khianat ke Yusuf, nak lepa Yusuf dalam telaga. Nah. Apa lagu mana tu? Panjang nak baca dah Uji babi annahu. Dijawabkan. Dijawabkan daripada engkau musyrik engkau tu bi annahum dengan bahawasanya wa in kanu anbiya, dan jika sekalipun adalah mereka itu para nabi, illa annahum, akan tetapi illa annahum tu melainkan bahawasanya mereka itu, itu kalau terjemah betul kan. Tapi illa ni kalau ngari dengan inna ke, lepas pada tu dia jadi laking mana malah laking. Nah, illa annahum, akan tetapi yang mereka itu, adik-beradik Nabi Yusuf ni, laisu birrusli musyarra'in. Bukanlah mereka itu rasul-rasul yang diberi syariat. Yang mensyariat ke syariat. Bukan. Hanya Nabi je lah. Maka falin Nabi, maka sahabatlah bagi Nabi itu an yaf'ala bi muqtadal haqiqah. Maka sahabatlah bagi Nabi an yaf'ala, oleh bahawa mengerjalah mereka itu bagi Nabi, seorang Nabi itu bi muqtadal haqiqah, dengan tuntutan hakikat. Wa batinil amri, dan batin bagi perkara. Kama fi kharqis safinati, seperti mana barang yang berlaku pada memecah ke kapal, memecah ke sampan. Fi kharqil safinah wa qatlil gulami, dan membunuh budak. Al-waqi'i, yang berlaku lah orang panggil memecah ke kapal dan membunuh budak tu minal Khadri alaihi salamu lah, daripada Nabi Khadir. Nabi Khadir ke pernah dia berjalan ke dengan Nabi Musa tu. Nabi Musa nak ngaji ayat, kata boleh nak ngaji aku, tapi yang nanya kalau aku buat kamu yang tanya. Kalau bedeng boleh jalan Nabi Khidir. Tanya juga tanya tu ni, pelik-pelik pun tak tanya semata dah. Ayo Nabi Khadir tak sejumpa dengan bedeng. Nak sini. Jangan tanya. Kalau nak ngaji aku boleh jangan tanya. Ikut agak apa aku buat. Maksud okey, beres. Mau beres. Tak beres. Tu Nabi Khadir pergi pecah kapal ke, pergi bunuh budak. Bengok. Wan. Kakak aku tanya, jangan tanya. Tanya apa? Okey. Bunuh budak. Oi, berat ni. Mana ni? Kau ada yang kritik apa? Panjang je tu. Tu salah gitu tak apalah, hak tu hak bagus. Wah, bina tembok tu. Tu tak apalah, dia tak sebut. Hak tak molek tu ni lah. Lah kali tanya juga. Bos kat tu dah boleh. Jadi kalau orang panggil rasul hak tidak disyariatkan syariat, falin nabiyyi, maka sabitlah bagi nabi itu an yaf'ala, oleh bahawa mengerjawi muqtadal haqiqati, dengan tuntutan hakikat, wa batinal amri, dan batin bagi kerja, batin bagi perkara. Kama fi kharqis safinati wa qatlil gulami wal waqi'i minal Khadir alaihi salam. Seperti hak berlaku pada diri Nabi Khadir. Jadi dia kiyah ke cerita Nabi Yusuf. Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan adik-beradik Nabi Yusuf tu ialah para nabi, maka tanggung wajah dia kat mana? Seperti mana hak berlaku kepada Nabi Khadir. Apa? Iaitu mereka ni para nabi saja, bukan rasul. Artinya mereka tu tidak ada orang panggil menghantarkan syariat. Maka bagi seorang yang menjadi nabi saja, tidak jadi rasul, maka tak ada masalah bagi dia nak mengerjakan orang panggil tuntutan hakikat. Karena tak ada syariat. Tidak dia duk bawa syariat. Dia nak kerja hakikat lalu, apa dia? Ni orang tak salah ni. Fahuwa bihasabi zahiri haram. Maka ia apa? Ia muqtadah hakikat tu. Batinil amri tadi tu. Batin bagi perkara. Tuntutan bagi hakikat tu bihasabi zahiri, dengan sekira-kira zahir syariat haram. Haram. Faham? Dengan sekira-kira zahir syariat, pergi pecah kapal orang tu haram. Bunuh budak haram. Tu zahir syariat tu haram. Tapi wa bihasabil batini maslahatun. Tapi sekira-kira batin hakikatnya ialah maslahat. Tu. Panjang ni nak baca ni. Boleh dah setakat tu boleh. Fa ikhwatu Yusuf
wa'allimuhullahu bil ilhami aw bi ilhami aw wahyi anna yusufa panjang tu wa tahsilul sayyidatul uzma bi ta'ayyan. Tak ada apa tu. Gitulah. Wa kadza yuqalu fi akali adam minasyajarah wa yudhihul maqam, dan menyatalah akan tempat ini, wa yuwaddihul maqam, dan meneranglah akan maqam ni qaulul arif al-jili. Sudah. Al-jili ada dah ni banyak. Begaklah. Syair dia tu boleh tahan juga tu. Baca sendirilah tu. Wali nuktatun ni. Nah, sa'akuluha. Idza kunta fi amri syariati asiyan fa inni fi hukmil haqiqati ta'i'un. Ada. Idza kunta, apabila adalah engkau tu fi amri syari'i fi syariati asiyan, apabila adalah engkau tu, atau fa in kuntu idza kuntu, apabila adalah aku ni fi amri syariati asiyan, dalam pekerjaan syariat tu jadi maksiat, fa inni, maka sesungguhnya aku fi hukmil haqiqati ta'i. Tapi dia kena baca molek tu, al farqu bainal wali wal fasik. Nak cerita kata beza wali dengan fasik lagu mana, iaitu orang panggil dia pandai kepada tu mana ara min hal iradah qabla ma aral fa'lu minni. Tu dia tengok kepada ketentuan Allah Taala sebelum daripada dia lihat ada perbuatan tu terbit hasil daripada diri dia. Itu panjanglah cerita tu. Sebab Syekh Sawi ni dia kuat sufi lah. Kuat orang panggil Al-Jili, kuat Ibn Arabi, kuat Ajeng kita. Ajeng tak sampai tahap. Mana Jeng tu mana kita tak sampai tahap. Serah ke ahli dia. Tapi setakat tu kita faham lah tu. Apa? Yang ni kalau kita nak kata adik-beradik Nabi Yusuf tu ialah para Nabi, tiba-tibanya zahirnya mengerjakan maksiat, maka kita kena tanggung di atas bahawasanya mereka ni Nabi saja tidak rasul. Maka bila Nabi saja tidak rasul, tidak ada masalah dia nak mengerjakan orang panggil tuntutan hakikat batin, khijai batin, khijai hakikat. Maka orang panggil sekira-kira zahir syariat memanglah haram, tapi sekira-kira batinnya ialah maslahat. Tu. Allah tu dia cerita tu, Allah Taala ilham wahyu kepada para adik-beradik Nabi tu. Nabi Yusuf tu, bahawasanya Nabi Yusuf nanti akan jadi raja di Mesir. Tu maka tertentulah di atas mereka itu untuk mengerjakan orang panggil khijai orang panggil zahir nampak haram tu. Tu fata'ayyana alaihim an yaf'alu umuran wa in kana zahiruha al-haramu illa annaha fil batini al-waqi'i wajibatun alaihi. Supaya apa? Supaya sampai mereka itu bidzalika ila usulihi misra fa fa'alahum hadza haramun zahiran ma'muruna bihi batinan. Ini dalam ni ya, nak cerita katanya bahawasanya para nabi, para rasul tu maksum. Gitu. Amanah. Apa? Terpelihara mereka itu daripada mengerjakan dosa-dosa, perkara yang dicegah, walaupun cegah makruh, walau khilaful aula. Para nabi tak buat. Walau halat tufuliyah, walaupun ketika mana mereka kanak-kanak. Gitu dah. Tu jadi tak ada lah kau ulama kata para nabi ni buat maksiatun hakikiyatun. Tak ada. Tak tahu ambil di mana fu ahbash ni. Tahu ambil di mana? Ada? Cuba cari lagi. Tak ada? Tak ada. Hak adanya dia buat tahrif ni kepada kitab-kitab ulama. Tu. Wahia, dan ia amanah ni. Amanah ni juga, sifat amanah ni juga. Al-musammatu yang dipernamakan dia bil ismati, dengan ismah. Kadang-kadang dikatakan dengan ismah, kadang-kadang dikatakan dengan amanah. Itulah. Tu. Jadi kalau kau bila sifat rasul pertama ismah, mana pula ismah ni? Amanah tu dah. Nah gitu. Amanah, ismah. Itulah. Tu. Baik, habis. Kerana apa ni dalil? Jadi wajib kita i'tikadnya para rasul tu maksum, ismah, terpelihara mereka itu zahir batin daripada mengerjakan perkara yang
yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Walaupun cegah tu orang panggil makruh, khilaful aula sekalipun. At-taharruh. Para Nabi tidak buat di atas rupa haruh. Bahkan tidak keluarlah orang panggil fi'lul anbiya, perbuatan para Nabi ni fi dairatil wajib wal mandub. Gitu. Tidak keluar daripada daerah wajib dengan sunnah. Aduk main dua tu, wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Itu dah. Kenapa wajib kita i'tikad gitu? Wajib kita i'tikad para nabi ni terpelihara zahir batin mereka itu. Mana amanah, ismah. Dalil, iz lau jaza alaihim. Dalil itu yang main mantik tu hadza qiyasun istisnaiyun murakkabun min syartiyah muttasilah. Panjang itu saya. Iz lau jaza alaihim. Kerana jikalau haruhlah di atas mereka itu para nabi para rasul an yakhunullaha ta'ala, oleh bahawa berkhianatlah mereka itu para nabi para rasul tu Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala. Lagu mana? Yakhunu berkhianat mereka itu akan Allah Ta'ala bi fi'li muharramin, dengan memperbuat perkara yang haram, au makruhin, atau buat perkara yang makruh. La lazima an yakuna dzalikal muharramu awil makruhu ta'atan. Gitu. La lazima tu jawab bagi lau. Nescaya lazimlah, mestilah, wajiblah an yakuna, oleh bahawa jadilah dzalikal muharramu, demikian itu perkara yang haram, awil makruhu, atau perkara yang makruh tu jadi apa? Ta'atan. Yakuna ta'atan. Jadi ta'at. Jadi benda haram jadi ta'at. Tu benda makruh jadi ta'at. Lagu mana? Lagu mana pula orang panggil kalau para nabi para rasul tu khianat pada Allah Ta'ala dengan buat perkara haram makruh tu, nescaya orang panggil perkara haram makruh tu jadi ibadat ta'at. Bayanul mulazimati. Bermula kenyataan bagi kelaziman itu khabar. Annallah ialah bahawasanya Allah Ta'ala. Annallaha Ta'ala ialah bahawasanya Allah Ta'ala qad amarona, sesungguhnya telah memerintah, menyuruhlah oleh Allah Ta'ala tadi itu ana akan kami. Tuhan suruh apa kita ni umat? Bittibaihim, dengan mengikut mereka itu para nabi para rasul. Ikut-ikut tu, ittiba tu takluk pada kata ittiba fi aqwalihim, pada segala perkataan mereka itu, wa af'alihim, dan pada segala perbuatan mereka itu. Tapi ghairul jibiliyah lah, hak lain daripada jibiliyah lah. Tu perbuatan hak jibiliyah tak ada masalah, kita tak ikut pun. Mana? Kal qu'udi wal qiyami wal masyi. Tu seperti duduk, berdiri, berjalan. Itu tidaklah kita disuruh untuk ikut para nabi. Lagu mana nabi berjalan? Nak ikut sebiji. Tak perlu. Itu jibiliyah dia panggil. Sunnah jibiliyah. Sama juga antara sunnah jibiliyah juga ialah serban, janggut, jubah. Tapi itu ada khilaf lah. Tengah-setengah kata bukan jibiliyah tu. Kenapa hak jibiliyah ni mana? Ghairu muta'abbidina. Hak kita tidak ibadat, tidak niat ibadat dengan demikian itu. Mana? Tidak orang panggil jalan boleh. Saya ibadat ni dengan jalan tu. Ada. Tu. Hak adiyah lah, hak adi, benda adat. Jalan Nabi berjalan. Jalan. Kita berjalan tak? Jalan. Lepas tu lagu mana cara Nabi berjalan? Disuruh ikut tak? Tak perlu. Nak cari hadis lagu mana? Nabi duduk lagu mana? Sela ke? Duduk cegak gini ke? Tu tak. Tu min ghairi tafsilin, daripada ketiadaan tafsil. Curah satu persatu. Kita ni disuruh oleh Allah Ta'ala bittibaihim fi aqwalihim wa af'alihim min ghairi tafsilin, daripada ketiadaan curai satu persatu. Illa melainkan hak kita tidak disuruh untuk ikutnya fima, pada barang sabatah tisasuhum, gitu, yang telah sabitlah ia barang tu sebagai khusus akan mereka itu
bihi dengan dia dengan ma anil ummati daripada umat. Baik tak? Melainkan perkara khususiyah. Itu kita tidak dibenarkan ikut. Tu istisna dia tu. Takut tahu kita disuruh ikut belaka ke? Mana bini lebih pada pak boleh ke? Nah, duduk dengan orang panggil jangan anda nak darah mana pun boleh ke? Sebab apa? Kita disuruh ikut Nabi? Tak boleh. Itu khususiyat. Ada perkara-perkara khususiyat. Wahina idzin, dan ketika itu hina iz amaranallahu ta'ala itu. Nah, ketika itu dan ketika itu mana? Ketika mana menyuruhlah akan kami oleh Allah Ta'ala untuk ikut pada segala perkataan dan perbuatan Nabi itu. Fakullu ma sadara minhum, maka bermula tiap-tiap barang yang terbaik daripada mereka itu para rasul. Fanahnu, maka bermula kami ma'muru nabihi, kami ini diperintahlah kami ini bihi dengan dia dengan ma. Nah, dengan barang yang terbaik daripada para rasul. Betul tak? Tiap-tiap benda hak terbaik daripada para rasul, melainkan benda hak khususiyat. Gapo hak Nabi buat, gapo hak Nabi cakap, apa saja terbaik daripada para rasul. Tikatunya fanahnu ma'muru nabihi, maka kami ni diperintahkan dengan perkara tersebut. Wa kullu ma'murin bihi, maka bermula tiap-tiap barang yang disuruhkan dengan dia barang, fahuwa ta'atun, maka ia ialah ta'at. Tengok tu saya kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi Muhammad SAW, jika kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Pas fardu takdir kalau Nabi para rasul tidak maksum, tidak ismah, tidak amanah, mana gi buat zina, gi togok arak, gi buat maksiat. Tidakkah kita disuruh ikut Nabi? Maka maksiat tadi itu jadi ta'at. Wa kullu ma'murin bihi, maka bermula tiap-tiap benda yang diperintah bihi dengan dia dengan ma, dengan tiap-tiap perkara yang diperintah itu. Fahuwa, maka ia kullu ma'mur tu ta'atun, ialah ta'at ibadat. Kenapa gitu? Li'anna Allah Ta'ala, ilak pada kata ta'atun. Ilak pada kata ta'atun dekat tu je. Li'anna Allah Ta'ala la ya'muru bil fahsya'i, kerana Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan perkara yang keji, mungkar. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah Ta'ala tidak suruh perkara yang fahsyak mungkar. Kalau Allah Ta'ala suruh perkara fahsyak mungkar, beratlah tu. Menyalahi dengan Quran pula lah jadinya. Quran kata, innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan perkara yang fahsyak, keji. Fahsyak ni berkait dengan dosa-dosa hak bangsa kemaluan seperti zina, liwat, rogo, apa ya berlaku. Nah, mukaddimah bagi zina ya berlaku. Itu fahsyak. Mungkar umum. Tiap-tiap mungkar tu belum tentu fahsyak. Tiap-tiap fahsyak tentu mungkar. Karena mungkar ni ma haruma bi ijma'i, benda hak diharamkan dengan ijma' ulama. Tu lagu tu. Baik. Tu habis itu. Jadi kalau rasul para nabi ni buat perkara maksiat, mana maksiat tu tidak maksiat lah, jadi ibadat, taat pula. Sebab apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya' wal munkar. Allah Ta'ala tidak suruh buat benda perkara fahsyak mungkar. Bahkan Allah Ta'ala suruh buat taat. Maka Tuhan suruh dah ikut Nabi. Suruh ikut. Nabi tiba-tiba khianat. Kata jangan berzina, dia berzina mbak. Jangan minum arak, dia togok arak kuat ada orang. Kalau gitu kita nak togok arak ke? Nah, sebab apa? Orang togok arak tu ibadat dia, taat. Boleh itu? Mustahil. Itu ni. Celaru habis lah tidak. Habis itu. Wasidqi wallahu a'lam. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bila begitu, rugi yang sangat besarlah kamu ni. Bila kamu tu mensia-siakan hari-hari kamu duduk dengan makhluk, duduk sibuk dengan makhluk dan meninggalkan ibadat pada Allah Taala. Padahalnya Allah Taala itulah tempat kembali kepada dia oleh segala pekerjaan, satu-satunya Tuhan, tidak ada selain dia. Kalau gitu fala ya baqa, maka tidak tinggal kekal lah selain daripada Allah Taala ni, tidak ada hak kekal illa huwa, melainkan dia. Siapa? Allah Taala. Abadal abidina,
selama-lamanya. Nak, selama-lama berkekal Allah Taala satu sajalah. Wal hajatu dan bermula segala hajat-hajat tu kulluha tu takkid. Mana wal hajatu ai dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tak kira segala hajat-hajat hak bahasa duniawi ke, segala hajat-hajat hak bahasa akhirat ke, kulluha, semuanya sekali al hajatu tu ilaihi, kepadanya, kepada Allah Taala. Nah, tu makhluk tak boleh nak tunai hajatmu. Hajat dunia, hajat akhirat tak boleh nak tunai. Apatah lagi hajat akhirat. Nah, yang boleh menunaikan hajatmu hanya Allah. Watuklanu. Tuklanu maknanya apa? At-tawakkul wal i'timadu. Mana? Dan kebergantungan itu, dah. Kulluhu, semuanya sekali alaihi alallahi ta'ala. Tu tawakul, bergantung, wal i'timad, berpegang, bergantung, mengonek-onek itu semuanya sekali itu di atas Allah Taala saja. Tidak boleh kita bergantung hati dengan selain daripada Allah. Kenapa? Selain daripada Allah, tengok mati dah 3 hari tak cukup, lupa dah tinggal dah kita. Supaya tak ada tengok kita. Itu maksud Imam Nawawi sebut itu. Wal i'tisamu kulluhu, dan bermula i'tisam, apa? Istimsak, wal iltija. Itu mana i'tisam, mana istimsak, mana istimsaku, mana berpegang juga. Wal iltija, mana apa? Iltija ni maknanya tepak, tepak tuju, tepak pasrah kita kata. Iltija ni tepak pasrah. Itu makna. Nah, wal i'tisamu ai al istimsaku wal iltija. Wal iltija'u, apa makna? Iaitu tepak pasrah, tepak kita bergantung, orang panggil tak ada daya dah. Kulluhu, semua sekali itu. Fi kulli halin. Tu. Fi kulli halin. Kulluhu, kullul i'tisam tadi tu. Semuanya sekali tepak pasrah, tepak bergantung tu. Fi kulli halin. Pada tiap-tiap kelakuan, ai minal ahwali, daripada segala kelakuan. Wa inda kulli syiddatin, dan di sisi tiap-tiap kesakitan. Syiddatin ai wa baliyatin lah maknanya. Nah, baliyatin mana syiddatin, kebala. Di sisi ditimpa tiap-tiap bala, susah payah. Wa haulain bihi. Nah, kesakitan makna haulain. Bihi ai billahi ta'ala, hanya dengan Allah Ta'ala saja tepat iltijak, tepat pasrah kita. Sakit lagu mana, bala berat lagu mana pun, tepat kita pasrah hanya wahdahu la syarikalahu. Bihi ai billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala sahaja tepat kita iltijak, tepat kita pasrah. Wahdahu la syarikalahu, satu-satunya Allah Ta'ala, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya Allah. Fata'ammal, maka hendak kamu ta'amul, hendak kamu perhati dengan cermat, dengan teliti. Ya miskinu, hei orang miskin. Tu ya miskin mana? Ya apa? Qalilul ilmi. Nah, hei orang sedikit ilmu. Tu maknanya. Ya miskin, hei orang sedikit. Kita miskin, orang qalilul mal. Gitu kita. Miskin ni tak ada harta. Nah, ada berapa tak ada benda. Tak gigi yang banyaknya. Tu kita miskin kita gitu. Kalau miskin di sisi lama apa? Qalilul ilmi, sedikit ilmu, itu mana? Itu mana miskin. Fata'ammal, maka hendak perhati cermat-cermatlah ya miskinu. Hei orang sedikit ilmu. Itu mana gitu. La'allaka, mudah-mudahan bagi engkau tursyadu insyaallah taala, diberi petunjuklah ai ila tariqis shawab wal hidayah. Lah maknanya kepada jalan yang betul dan petunjuk Allah insyaallah taala, jika dikehendak oleh Allah Taala. Wallahu waliyul hidayah bi fadlihi, dan hanya Allah Taala jualah Tuhan yang memberikan hidayah. Bi fadlihi, Tuhan beri hidayah petunjuk dia tu bi fadlihi, dengan semata-mata karunia, bukan duk wajib atas dia nak uya hidayah kau kan. Harus bagi dia. Jadi kalau dia beri itu semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Kemudian wa amman nafsu. Nafsu pula. Habislah makhluk, nafsu pula. Fahasbuka wallahu a'lam. 8.5 nak sampai insya-Allah. Tunggu panjang sampai 8.5 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin
wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa afati. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.